stripe sleeves and cap is up around the outside, and Pegasus is last of all as they now take another right-handed turn and off into the back straight. Without in front the sweaty Dalayil, showing to the tune of 1.5 lengths. Over in second position Sinjar, and then in third on the outside Jabara, who's still pulling very hard and is running without cover as well, with Taj Mahal over towards the inside rails as they now make their progress going down the back and on towards the final 1,200 metres. And it continues to be Dalayil, the mare, showing by about a length. Over in second position on the outside Sinjar. Then Taj Mahal along the inside with Hatab in between horses, and out a bit wider is Jabara, further back to Musique de la Nuit, and last of all Pegasus, as they now make their progress on towards the end of the back straight. A right-hander coming up, and Dalayil continues to be on the tip of the arrow. Leading here by 3 parts of a length over Sinjar, nicely poised in second. Taj Mahal beginning to warm up along the inside. A little wider out, Jabara has gone very freely throughout. Hatab is racing in 5th place as they're straightening up for home. And the last two on swinging in are Pegasus, wider out of Musique de la Nuit. They're homeward bound and galloping on towards the final 2 furlongs, a few chances. And it is Dalayil still holding sway with on the attack Sinjar in the light blue cap. Wider out of them is Taj Mahal, Hatab with work to do. And then towards the wide outside, Pegasus is running home pretty well. 200 metres left to go. Sinjar now takes it up from a weakening Dalayil. Here down the outside is Taj Mahal. Taj Mahal with just over a length to find on Sinjar, but Sinjar is giving generously in the closing stages. Alberto Sanna at the double. Sinjar is the winner. From in second position, Taj Mahal. Very tight for third. That's best left for the judge. Hatab is running on a little bit over towards the inside, but it is tight for third place. It's gone to Sinjar, Alberto Sanna on board, and he got a good response from this 8-year-old inside the closing stages, and had to as well, because Taj Mahal was coming with a strong late effort, kept Sinjar honest, but ultimately unable to get past. And Sinjar, who was never too far off the pace in a race where it's probably paid to be handy really, has gone on to land the prize. Sinjar getting home in front. Son of Blue Snake out of Emirates First, and a winner for trainer Abdullah Kuwaiti, as we can see here, holding on well in the closing stages from Taj Mahal. The race was on for third. Pegasus was joined on the line by Hatab, and as I say, the judge will confirm third place. But our winner, and in good style, it's gone to Sinjar. Let's grab a word with the winning jockey, Alberto Sanna. Well done, Alberto. Sinjar, he ran a very competitive race, as I can say. It's good speed and a massive stride. Yeah, it was a nice horse to ride. And I have to say thanks to Sheikh Khaled to book me on this horse. To Abdullah, we are friends since a long time. It's been a while since I didn't win a race for Abdullah and Sheikh Khaled, so it's always a pleasure to ride this kind of horses. They said the horse was in a good shape, and they proved that they were right. Just take us through the race, Alberto. How did you see the race? Well, I supposed to lead the race, but then
I saw the other horse ridden by Mark, who was quite keen. So I sit in the second position, and I went step by step through the field, and he kicked on strongly in the straight, and it was up with him. Enjoy your double, Alberto. Well done. Thank you. سنجار يحتل المركز الأول في السباق الثامن مع ألبرتو سانا. المضمر عبد الله كويتي، سمو الشيخ سلمان بن خالد بن علي الخليفة. شعار يحقق هذا الفوز في هذا الشوط. المسافة كانت 2200 متر. يمكن احنا تحت الهواء رائد تحدثنا بأن سنجار من المنتظر أن يقدم ما رأيناه في نهاية هذا الشوط، يعني نتيجة إيجابية ومنتظرة من هذا الجواد على الرغم من التراجع في الموسم الماضي، لكن اليوم أثبت بأنه عائد وبقوة. طبعا سنجار لو بنلاحظ يعني جميع مشاركات سنجار دائما يشارك مع الجواد الكبيرة في أشواط كبيرة، تصنيفه ومستواها أعلى من هاي الشوط. لربما يمكن لاحظنا تراجع مستواه في الأعوام السابقة بسبب كبر الجواد والمشاكل الصحية اللي تحدث للجياد، خلى وأدى هاي تراجع للجواد في المستوى. ما يمنع أن الجواد يملك الخامة الطيبة، يملك المستوى اللي أهله للفوز في أي وقت لما ترجع صحته ويرجع وضعه الطبيعي، يكون منافس في جميع الأشواط. يعني سنجار أداء رائع رغم محاولات تاج محل اللحاق به، لكن قيادة رائعة أيضا من ألبرتو سانا. يعني لابد من الإشارة أيضا إلى الاستراتيجية التي تبعها ألبرتو سانا خلال هذا الشوط. صحيح، سنجار هو أحد الجياد اللي شخصيا أنا أفضل وأحب هذا الجواد بشكل كبير. سنجار قدم مستويات رائعة في المواسم السابقة، حصان مستوى رائع، شكله جميل، الجواد متمكن حتى مع وزن يركض 61 62، لاحظناه في اوقات بال 63 يركض، دائما كان يؤدي. ألبرتو سانا تموقع في موقع مثالي الى الجواد خلال قبل لا ندخل المنعطف الاخير. اول ما دخلت الجياد المنعطف الاخير كان في المركز الثاني او الاول او الثالث، ما بين هذه المراكز. تاج محل حاول انه ينقض المركز الثاني، صحيح. تاج محل حاول انه ينقض من البدايه من اول 400 متر، ولكن قوه الجواد سنجار هي اللي خولته انه هو يواصل ويقدر انه يضغط الفارس في اخر 200 متر ليصنع الفارق. مثل ما قلت اخوي توفيق، تاج محل حاول في الامتار الاخيره، ولكن كان صعب جدا عليه انه ينتصر على الجواد سنجار، لان سنجار يملك الخامه اللي تخول انه يكون افضل من هذه الجياد. يعني بيغاسوس احتل المركز الثالث، فيما حطاب الذي كان من المتوقع أن يقدم شوط إيجابي جاء في المركز الرابع. نعم، بيغاسوس لو لاحظنا كان هو في مؤخرة الجياد، قدر أنه هو يقلص الفارق وينقض على المركز الثالث. حطاب يمكن شوي تأخر وما حصل من المساحة اللي هو يقدر يطوف منها، وصار رتم شوي الشوط عليه شوي سريع، فهو متأخر ما قدر يلحق على الشوط انه يحقق مراكز الاول والثاني، قدر يحقق اللي هو المركز الرابع في هاي الشوط. نتيجة مخيبة إلى حطاب عليه؟ ليست بمخيبة. إذا بنتكلم عن كلاس فسنجار كلاسه أعلى من حطاب. قد تكون مخيبة في أنه ما نافس الجوادين تاج محل وبيغاسوس على المراكز الثاني والثالث، ولكن أحب أشيد بالجواد بيغاسوس. الجواد بيغاسوس قفز بشكل متأخر من بوابات الانطلاق. مع دخول الجياد في الخط المستقيم حصل تصادم بين بيغاسوس وجواد اسطبلات العفو جبارة في بداية الخط المستقيم. لاحظنا جبارة تراجع بعد هذا الاصطدام، ولكن بيغاسوس قدر انه يجدد وقدر انه يوصل في اخر 100 متر ويخطف المركز الثالث من الجياد اللي كانت في خط المقدمة. قيادة جدا ممتازة من ابراهيم اللي سبق لان امتطى هذا الجواد وقدر يحصل على مراكز متقدمة معاه. اعتقد ان الجواد بيغاسوس مثل ما تفضلنا وقلنا ان سنجار يملك الخامة، الجواد بيغاسوس يملك الخامة. ابن الفحل اسمر، والدته هي سولو اتمت، فجدا من ناحيه الانتاج والسلاله جواد طيب وعنده الافضل. ممكن انه هو في السباقات المستقبليه يقدر انه ينافس
هذه الجياد مرة ثانية ويحرز مركز أفضل بعد. إذا سنجار طبعا يحتل المركز الأول في الشوط الثامن على المسافة 2200 متر بعد منافسة قوية مع تاج محل. المركز الثالث ذهب إلى بيغاسوس مع الفارس إبراهيم نادر، والمركز الرابع حصل عليه حطاب مع عبد الرحيم جاسم. نذهب وإياكم إلى النتائج النهائية والرسمية. And on to the official result to our 8th and penultimate race of the night. It was a win for number 4 Sinjar Alberto Sana on board. Second was number 2 Taj Mahal. Third at number 7 Pegasus, with 4th at number 1 Hattab. 5th at number 3 Dalail. The winner, number 4 Sinjar, clocking a time of 2 minutes 23.02 seconds. Sinjar, the official winner of race 8. هذه طبعا اللقطات الآن كما نتابع وإياكم من نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الأسبوع الثاني قبل لحظات من انطلاق الشوط التاسع في هذه الأمسية. لقطات جميلة، تطور كبير شهدناه في هذا الموسم، أيضا في التحضير لانطلاقة هذا الموسم، بانتظار أولى الانطلاقات الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مع سباق البحرين الدولي. على يعني الجمهور التواجد في هذا النادي لمتابعة أولى سباقات الموسم، موسم سباق البحرين الدولي، لما شهدناه في السنوات الماضية من إثارة كبيرة وتنافس جميل جدا رائد. يعني قبل أن نتحدث عن الشوط التاسع، في المواسم الماضية شهدنا تطور كبير بالنسبة إلى سباق البحرين الدولي، ونحن على بعد أيام قليلة من انطلاق أولى جولات هذا الموسم. كيف من الممكن أن نعد الجمهور البحريني والجمهور المتابع في انطلاقة جديدة لموسم سباق البحرين الدولي؟ طبعا الجمهور يعني عندنا نسمع نلاحظ احنا الجمهور في ازدياد دائما. لاحظنا يمكن المواسم السابقة، خلينا نروح حق آخر 3 مواسم الجمهور قاعد يزيد. صحيح. لو لاحظنا احنا اليوم في ثاني أمسياتنا الجمهور كثافة متواجد أكثر من الأسبوع أول أسبوع. فأتوقع مع الأسبوع القادم مع المنافسات ومع نفس ما نقول الاحتفالية الموجودة في يوم كأس البحرين الدولي، أتوقع تواجد كبير للجمهور راح يكون موجود. أكيد عليه، يعني من بعد يعني مواسم قضيناها مع سباق البحرين الدولي والزيادة الكبيرة بالنسبة إلى الجماهير المتواجدة في نادي راشد الفروسي وسباق الخيل، اليوم نحن على بعد أيام قليلة من انطلاقة جديدة لهذا السباق الذي بات يعني جميع أنظار العالم تتجه لسباق البحرين الدولي. سباق مثير منتظر إن شاء الله الأسبوع القادم. صحيح. طبعا سباق كأس البحرين الدولي اليوم هو سباق يصنف كسباق فئة ثانية جروب 2. الطموح من إدارة النادي واللجنة العليا بقيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان ان احنا نصل الى سباق يكون جروب 1. صحيح. ونستقطب افضل الجياد اللي قاعده تفوز في المضامير الخارجيه حاليا. اذا مثلا راح نذكر الجياد اللي ممكن نشوفها مثل ما شفنا الجواد فوريفر يانج اللي تفوق في البريدرز كاب قبل يومين او 3.
جياد من هذا الصنف رومانتيك وارير. هذه الجياد اذا سباقنا انتقل الى مرحله الفئه الاولى طبعا راح نستقطب جياد من هذا النوع، وراح نلاحظ توافد جماهير عالميه صحيح. غير الجماهير المحليه في هذه الحال. وبانتظار الاسبوع الاول من سباق البحرين الدولي وهذه اللقطات الجميله نحن اليوم فقط في الأسبوع الثاني بهذه الكثافة من الحضور والجماهيرية. نتوقع أن يكون الحضور الجماهيري بإذن الله تعالى أكبر وأكبر في الأسابيع القليلة القادمة. بانتظار طبعا الشوط التاسع الآن نذهب مع جاريث لمتابعة الجياد المشاركة في الشوط التاسع على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. جيبك طبعا المسافة 1200 متر، سباق توازن من 0 إلى 40 العمر، 3 سنوات فأكثر لإنتاج البحرين. And so on to the runners and riders for our final race of the night, race 9, the Gulf Petrochemical Industries Co. Sprint Cup over 1,200 metres on the straight track. Number 1, Strictly, ridden by Hussein Ashgar. Number 2, Illuminate, Hassan Ashgar. With number 3, Nayefar, Rahim Jassim. Number 4, The Blue Lady, partnered by Lee Newman. Number 5, Batmobile, Adnan Jafar. Number 6 is Magsuda, Anas Al-Siyabi. Number 7, Al-Kamira, with Marcial Ishores taking the ride. Number 8 is Najran, with Mark Lawson on board. Number 9, Monaco, Hussein Maki. Number 10 is Red Taj, Hassan Al-Safar. 10 runners then to contest our final race of the night, due off at 8 o'clock. And here's horse number 1. This is Strictly for the Mohammed Hassan stable. First run since the end of last term. We're coming home well beaten in 8th position. Looking to improve on that. First time up here tonight. Strictly, Hussein Ashgar will be on board, taking off the £2. Number 2, nice and relaxed, is Illuminate. Hassan Ashgar will be taking the ride for trainer Paul Smith, and has been racing in generally small fields more recently than anything. The latest run only beat one home when finishing 3rd of 4 here back on the 17th of April. This is number 4, The Blue Lady. Lee Newman has been booked for the ride. The Blue Lady has been running more recently than anything over a little bit further. Might be well suited though to the drop back down to 1,200 metres. The last run over this trip rendered a good second placed effort when beaten just 1 length. Number 3, Nayefar. Rahim Jassim seeking a 3rd winner on the card, and trainer Abdullah Kuwaiti looking for a double. Nayefar ran over the minimum trip last time and won very narrowly, won in a photo finish that day, back up to the 1,200 metre trip. Tonight, she's also effective over 1,200. This is the 5, Batmobile, with Adnan Jafar due to take the ride. And this one finished mid-pack at last time out in the race won by Raheel. That was back on the 6th of March. Raheel went on to maintain a strong level of form, so it certainly wasn't a bad effort. This is horse at number 6, Magsuda. Anas Al-Siyabi will be taking the ride. And a 5th placing more recently than anything when beaten 3 3/4 lengths by Nahi. Magsuda looking to get the new campaign off to a flyer. Horse at number 8 is Najran. Will be the mount of Mark Lawson. This one just needing to return to a little bit of form, has been struggling to trouble the judge in those most recent efforts towards the back end of last term. Has got the cheek pieces on for this seasonal reappearance.
Number 9, Monaco, looking full of beans in the paddock. Hussein Maki taking the ride. And Monaco stepping up to the 1200-metre trip today, having been racing over the minimum trip in recent outings, but has appeared to be a little bit outpaced in both of those latest 2 runs. And here's number 10, Red Taj. Hassan Al Safar has been booked for the ride. This one hasn't run since February, but really does need to take a step forward on the 2 runs that she's had in 2025 so far. Number 10, Red Taj. الشوط التاسع، الشوط الأخير في هذه الأمسية، والذي يقام على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك. المسافة 1200 متر مستقيم، سباق توازن من 0 إلى 40، العمر 3 سنوات فأكثر. شوط غامض جدا، منافسة منتظرة مع مجموعة من الجياد، من أصعب الأشواط في هذه الأمسية. طبعا هاي الشوط عندنا طبعا هم 3 جياد مميزة في هاي الشوط، اللي هو لومينايت، وعندنا النايفة، وعندنا ذا بلو ليدي. هاي الجياد هم اللي محصور بينهم الفوز، المفروض واحد منهم يحقق هاي الفوز. لو بروح حق اللي هو ستريكلد، طبعا هاي سباق الفوز في هاي الشوط، شعار اللي هو فيكتوريوس فوريفر طبعا في العام الماضي. بالاضافه الى هاي 3 جياد اللي هو النايف، نومينيت، وعندنا ذا بلو ليدي، هم هاي ال3 مرشحين للشوط. اتوقع يعني الشوط بيكون يعني في منافسه بين هاي الثلاثيه الجياد، ل3 الجياد. مثل ما تفضلت اخوي توفيق، اشواط السبرنت اللي تنتهي بهالامسيه وتكون 0:35 0:40 دائما ما تكون ممتعه، لان نلاحظ انقضاضه جماعيه من الجياد. اليوم اذا راح اسلط الضوء على احد الجياد فهي الفرس ذا بلو ليدي اللي يمتطيها الفارس لي نومان. ممكن الاسبوع الفائت تكلمنا عن جاهزيه جياد المضمر بول سميث. اعتقد ان هذا العامل لا زال موجود، لان اغلب الجياد اللي مشاركه راح تكون اول مشاركه لها. ذا بلو ليدي نتائجها جدا ممتازه، هي ابنه الفحل بلو سنيك. الفحل هذا انتج ابطال عند المضمر ألان سميث. الجدير بالذكر ايضا ان الفرس هذه من بين كل الجياد المشاركه تمتلك افضل توقيت في هذه المسافه، فاعتقد ان الامور في صالحها. البوابه ليست ببوابه تخلق اي مشكله، الوزن في صالحها، الفارس متمكن على هذه الفرس، فاعتقد ان هي راح تكون جدا خطيره على الشوط. يعني في هذه الامسيه ايضا نايفه رائد في الموسم الماضي على مسافه 1000 متر، انهت الموسم بانتصار. نعم، نايفه ختمت الموسم بانتصار. طبعا على نفس اللي هو المسافه، كانت مسافه 1000 متر، اليوم 1200. الوزن طبعا في صالح الفرس اللي هو 56 ونص. ما عندها اي مشكله في البوكس اللي هو رقم 9، ما عندها اي مشكله فيه، لان حكم المسافه اللي هو 1200 متر مستقيم. بوابه الانطلاق ما تضر اي، قريبه المسافتين، كلا المسافتين. ناصر ايضا فيصل معه هذا اللقاء من ساحه العرض. ناصر اليك الكلمه. عودة لكم مشاهدينا مرة أخرى وفي آخر أشواط هذه الأمسية. انضم معي المضمر بول سميث. Paul, first of all, we are glad to have you with us. Let's talk about Illuminate and the Blue Lady. I will start with the Blue Lady. She ran a very good race and finished second before last season, let's say. And today, what do you expect from her? Yes, she ran very well when she finished second over the 1200 metres, and I think that's probably about her ideal trip. She might just be short of a race at the moment. I'm not sure if she's quite fit enough. So. And Illuminated, what do you expect from her as well? Well, she also ran very well her last race last year. She strengthened up well throughout the summer, and I think she'll run a good race, especially with the 3 kilos off from Hassan.
Wish you all the best, Paul, and thank you so much. Thank you. إذن زميلي توفيق أعود لك بالكلمة والصورة مرة أخرى لتكملة التحليل مع الزملاء لك. تفضل. شكرا لك ناصر. طبعا علي في هذا الشوط المنافسة المنتظرة بين مجموعة الجياد، تحدثنا عن نايفة، عن ذا بلو ليدي. نجران أيضا شارك في الموسم الماضي في ذات الشوط. هل من الممكن أن نشاهد نجران من ضمن الكوكب المتنافسة في هذا الشوط؟ نجران طبعا في السباق العام الماضي مثل هذا السباق أحرز المركز الرابع، ولذلك أعتقد أن فرصته اليوم أنه يؤدي سباق جيد هي في فرصة أن انطلاقة الموسم، لأن لاحظنا تراجع مستوى بعد مشاركته الأولى في الموسم الماضي. لم يحقق أي مراكز، أحرز المركز 12 من أصل 18 جواد، المركز 11 من أصل 13 جواد. فممكن الجواد يمتلك سباق واحد في بداية الموسم بحكم أن الخيل عادة تكون غير جاهزة، ولذلك أستبعد الجواد نجران من المنافسة في هذا الشوط. ممكن أفضل نتيجة يحققها هي بليس ما بين المراكز الأربعة الأولى. توقعات الشوط؟ ذا بلو ليدي. ذا بلو ليدي. علي؟ جدا صعب ان احنا نرشح جواد واحد، كل الجياد لها الفرصة، ولكن إذا راح أختار جواد واحد فقط هي الفرس ذا بلو ليدي. أشارك أخوي رائد الرأي. إذا ذا بلو ليدي مع صعوبة التوقع أساسا في هذا الشوط، مع تقارب الكثير من المستوى وأيضا المسافة القصيرة وهي 1200 متر. سباق مثير بسرعات كبيرة نشهده في ختام هذه الأمسية على مسافة 1200 متر. نتابع وإياكم الشوط التاسع. And so we come to our final race on the card. Gulf Petrochemical Industries Co. Sprint Cup over the straight at 1200 metres. I can tell you that on the international betting markets, Illuminate and Neafar are currently up at the head of the markets. They're about to load the stalls. The horses drawn low will appear away to the left-hand side as they break out, and those drawn higher will be more across towards the right-hand side. Illuminate, one of two runners in the race for trainer Paul Smith, who we've just been hearing from. There's the 6-horse Magzuda in shot, with Anas Al-Siabi taking the ride for Jafar Radi, as the runners very shortly will be going behind. The Blue Lady looks well down at the start, a stable companion of Illuminate here. Horse number 8, Najran, getting a bit warm down at the start, but several have here this evening, and in fairness it's not prevented a few of them from running quite well, so I wouldn't be overly concerned. These are sprinters, so all they want to do is get out there and run as fast as they can, so as long as they're not completely boiling over, it's not too much of a concern, particularly with sprinters. We're down to the final few to load. Monaco is about to take up position along with Al Camera, who's still out of line as well. Closest to the camera here is Neafar, slotting in Monaco. And also Retage into stall 10, and looks like Batmobile will be the last one. Just about ready then. 1200 metres in front of the field for the GPIC Sprint Cup. They're off and racing. Bit of a ragged start, and Illuminate wasn't all that fluently away, but breaking out well. That one's stable companion, the Blue Lady, races in about second place at the moment, just up in behind Magsuda, who tows them along, with close-up Neafar, who's across towards the near side. Najran follows in light blue colours, then in the white and dark green this side, Retage. They're followed across to the far side of the track at this stage by Al Camera,
who's now just being ridden along and sliding back a tad, with Illuminate now making up a few places down the near side. Monaco follows, then Batmobile, who's at the back end of the field and Strictly has work to do, well through halfway, and now racing to the concluding 400 metres. And down the centre, Magzuda, the orange cap, tackled this side by Retage, and then across to the far side, the Blue Lady in the noseband. Retage now from the Blue Lady, without in the centre of the track, Nadran trying hard to finish, and running home well is Neafar, but they're into the concluding stages here, and the first two have got a break, and it is Retage in front by about a length to, in second position, the Blue Lady, who's snapping away all the way to the line. In terms of finish, we save the best till last. The Blue Lady gets up to win from in second position Retage, with through for third Illuminate, and a blanket for the Miners in behind those. Well, a good result for trainer Paul Smith, as the Blue Lady in the hands of Lee Newman wears down Retage in the concluding stages. Our closest finish of the night, saved to the very last race. The Blue Lady for M&D Racing, Paul Smith, and Lee Newman has got the better of Retage in a race that, in fairness, they completely dominated throughout the final 400 metres. And no surprises there to see Lee. All smiles on the winner, the Blue Lady, who has stuck on here, showing a really game attitude in the latter stages to get off the mark here in Bahrain, and just getting the better of Retage, who looked to have put her seal on the race, but just got a little bit tired in that final 100 metres and was collared in the dying strides by the Blue Lady. Illuminate, also trained by Paul Smith, back in third. He's registered the first and third, and it's the Blue Lady home in front in a thriller. Let's grab a word with the winning jockey, Lee Newman. Lee, well done. Thank you. It's too tight in the end. Yeah, tight in the end, but we won. Just take us through the race. How a competitive race. How performance from the Blue Lady. Yeah, look, I thought she was nice from last year, but she's just very green. She's on and off the bridle. She's probably the first one off the bridle there. They just kept plugging away. You know, the stick doesn't do a lot of good with her. She kind of wanders around. You really got to grab a hold of her, you know. She'll improve. She's a nice filly. She did it well. Enjoy your win and well done, Lee. Thank you. ذا بلو ليدي تفوز في السباق التاسع والأخير على جدول هذا اليوم على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك. المسافة كانت 1200 متر. ذا بلو ليدي تفوز بالمركز الأول، ريتاج بالمركز الثاني بعد منافسة مثيرة وكبيرة جدا. علي، ذا بلو ليدي كما كان متوقعا تحتل المركز الأول مع لي نيومان وبول سميث. ألف مبروك لM&E ريسينج. صحيح أخوي توفيق. الجدير بالذكر أيضا أن المراكز الثلاثة الأولى ذهبت للأفرس على حساب الجياد في هذا الشوط. ذا بلو ليدي انتصار متوقع، لم يكن شيء غريب. لاحظنا الفرق الكبير بين أول جوادين وبقية الجياد كانوا في بعد 5 طول تقريبا، وهذا يوضح لك المستوى اللي تتمتع فيه هذه الفرس، مستوى جدا عالي.
الغريب في الانتصار أن الفرس تقدمت وريتاج استطاعت أنها تتخطى دبلو ليدي، وبعدها جددت دبلو ليدي مرة ثانية وانتصرت في الأمتار الأخيرة. أعتقد قبل الشوط، قبل لا ينطلق الشوط، كنت أذكر حق أخوي رائد أن الفرس ريتاج انتقلت ملكيتها من اسطبلات العفو إلى المالك الجديد، وكانت تركض دائما على مسافة المايل. كان عندي علامة استفهام فقط على أنها هي تشارك اليوم بمسافة 1200 متر. ممكن أن المدرب شاف في هذه الفرس قدرتها على المنافسة في سباقات السبرنت، ولاحظنا أن هي ظفرت بالمركز الثاني ونافست بشكل كبير مع الفرس دبلو ليدي. اعتقد اخوي رائد عندك تعقيب على هذه النقطه؟ والله اللي قدمته الريتاج اليوم يعني مستوى جدا مبهر، ما كنا متوقعين انه يتقدم بهالصوره، بحكم ان هي الفرس كانت تتقدم على مسافه 1600 واليوم على 1200. قدرت ان هي تسوي فارق جدا كبير بينها وبين الجياد وبينها وبين ذا بلو ليدي. بلو ليدي في اخر الامتار قدرت ان هي تتقلب على ريتاج في هاي الشوط. طبعا بلو ليدي يعني تعرف احنا كنا متوقعينها ان هي تفوز في هالشوط، بس ما توقعنا سيناريو هاي الشوط اللي راح يكون اللي بيصير. طبعا يعني لو كان 1000 متر يمكن كنا نشوف ريتاج في المركز الأول. ممكن وممكن لا، لأن الاستراتيجية راح تختلف. استراتيجية وانطلاق بلو ليدي راح يكون مختلف أيضا، ولكن هي لو كان السباق 1000 متر لاحظ هنا التراجع اللي حصل إلى الفرس بلو ليدي بشكل غريب، ومجددا تجدد وتنطلق، وفي الأمتار الأخيرة تقريبا آخر 50 متر استطاعت أنها تجتاز الفرس ريتاج. بالنسبة لي قيادة غريبة إلى الفرس دبلو ليدي من الفارس لي نومان، ولكن المهم أنه حقق الانتصار. لومنت في المركز الثالث، يمكن أقرب الجياد فعلا الى المركز الاول والثاني، فيما باقي الجياد كانت بعيده. نعم، لومنت يعني طبعا هو متوقع لانه يكون في المراكز الاربعه الاوائل، بحكم طبعا مشاركاته السابقه دائما ما يكون في البليس ثاني ثالث رابع الجياد، فهاي كان متوقع حق لومنيت طبعا هو يكون في الاربعه الاوائل. طبعا عندنا اللي شوي ما كان متوقع اللي هي غياب النايفه على مراكز التتويج، هاي شوي اللي في عليه علامه استفهام. نجران نفس ما نلاحظ دخل في المركز الرابع في اخر الامتار. نجران طبعا عنده المستوى بس ما يأهل المستوى انه هو يفوز على هاي الجياد. نعم، هذه النتائج بالنسبه الى الشوط التاسع والأخير في جدول هذا اليوم، والذي أقيم على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات جيبك. المسافة كانت 1200 متر كما تم التوقع. ذا بلو ليدي تأتي في المركز الأول، هي فعلا حققت الانتصار بعد منافسة رائعة مع ريتاج الفارس البحريني المتميز الخبير حسن الصفار والمضمر أسامة هاشم، بانتظار التتويج في هذا الشوط، وهو الشوط التاسع والأخير في هذه الأمسية، حيث أن من جاء في المركز الثاني كما تحدثنا ريتاج، في المركز الثالث إلومينيت في المركز الثالث. وهذه لقطات للتتويج في هذا الشوط التاسع. المهندس بدر المنصوري مدير عمليات المصانع لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات يقدم كأس الشركة إلى المضمر الفائز بول سميث. أيضا لنيومان من ينال الآن الكأس وهو الفارس الفائز في هذا الشوط. ألف مبروك ل M&E ريسنج هذا الانتصار في ختام هذا الشوط. الآن نذهب وإياكم إلى النتائج النهائية للشوط التاسع. And the result of our final race of the night here at the Bahrain Turf Tub, the Gulf Petrochemical Industries Coast Sprint Cup. First, number 4, the Blue Lady, ridden by Lee Newman. Second, at number 10, Retage. Third, number 2, Illuminate. Fourth, at number 8, Najran.
and 5th at number 5 at Batmobile. The winner, the Blue Lady, clocking a time of 1 minute 14.12 seconds, lands our 9th and final race on the card. إذا كانت هذه النتائج الأخيرة للشوط الأخير في هذه الأمسية، وهو الشوط التاسع. سعدنا بالتواجد وإياكم خلال 9 أشواط في الأسبوع الثاني من هذا الموسم، وأيضا سعدنا بتواجد محللي قناة البحرين الرياضية في هذه الأمسية أيضا. رائد البعينين، شكرا جزيلا لك. مشكور، يعطيك العافية أخوي. نتمنى أن احنا قطينا السباق بصورة طيبة ووصلنا المعلومة اللي تليق بهاي اليوم للمشاهدين والمتابعين، ونراكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله. علي رمضان، شكرا جزيلا لك على التواجد. شكرا أخوي توفيق، استمتعت جدا معاكم. الحديث في 9 أشواط كان جدا ممتع. أخوي رائد، أخوي توفيق، شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم على هذا التواجد، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على هذه المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة، ولا تنسوا الانطلاقة الرائعة في الأسبوع القادم لسباق البحرين الدولي. حتى موعد آخر نلقاكم فيه على خير، نستودعكم الله. أنا توفيق الوداعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.